السلام علیکم۔ میں پروفیٹوپیتھک حکیم مظفر حسین اجمل آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی جسٹ اس کے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا سائیکلنگ کے فائدہ سے ریلیٹڈ، جو سائیکل ڈے منایا گیا ہے ابھی قریب ایک ہفتہ پہلے۔ تو یہ جاپان سے شروع ہوا۔ جاپانی لوگ کے یہاں سائیکلنگ کا ایک رواج ہے جس کی وجہ سے وہ اس دور میں بھی ڈائبٹیز کے بیماری سے بہت حد تک بچے ہوئے ہیں، اور اپنا ہندوستان تو موٹر سائیکلنگ کے چکر میں ڈائبٹیز کا ہب بنتے چلا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بات یہ آئی کہ ایک الہ آباد کی ایک کوئی کمپنی نے 10-12 ہزار روپیہ بتایا تھا دام اس کا، جس میں ایک جم والی مشین جو سائیکلنگ والی ہوتی ہے نا، اسی مشین میں اس نے جو ہے وہ ایک چکی کو ویل سمیت اسی سے اٹیچ کر دیا۔ اب آپ سائیکل چلا رہے ہیں، سائیکلنگ کر رہے ہیں، تو اس میں سمجھیے آپ کا گیہوں بھی پسا رہا ہے۔ عورت مرد سب کے لیے فائدہ مند ہے، اور آپ کو اپنے گھر کا پیسا ہوا اناج مل جاتا ہے۔ اناج نہیں بلکہ آٹا ملتا ہے۔ آج کے دور میں آٹا کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے نا کہ FCI کے گودام میں جتنا بھی گیہوں سڑ جاتا ہے، اسی گیہوں کو آکشن کرا کے فلاور مل والا لوگ جو ہے وہ اونے پونے میں 30 کا دھن 3 روپے میں خرید لیتا ہے، اور اس کو پسانے کے بعد کیمیکل کا زمانہ ایسا کیمیکل ملا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ گیہوں جو ہے آپ کا میدا کی طرح ایک دم بغلہ کے پور کی طرح سے اجلا نظر آئے گا گیہوں کا آٹا، اور وہی سپلائی ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ چوکر سمیت آٹا جو ہے وہ بہت سارے بیماری سے، یہاں تک کہ ریکٹم کے کینسر سے آپ کو بچانے والا چیز ہے، اور گیہوں کے چوکر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارا چیز دیا ہے جو نیوٹریشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کینسر سب سے بچانے والی چیز ہے۔ تب اس کے لیے اب آپ کو اپنا مینجمنٹ گھر میں کرنا ہوگا، جس کا جو ہم نے دیکھا کہ سائیکل کی شکل میں بڑا اچھا ایک مشین ہے، 10-12 ہزار روپیہ اس کا دام ہے۔ نہیں تو ابھی کے دور میں اگر آپ اپنا آٹا گیہوں دھو کے سکھا کے پٹک بنا کے کسی مل میں جا کے دے آتے ہیں، لوکل مل میں، تو گارنٹی 99% ہے کہ وہ مردود گیہوں کو بدل لیتا ہے۔ آپ کا دھوا دھا گیہوں مردود کھائے گا اور سڑا گیہوں کا آٹا پیس کے آپ کو دے دے گا۔ تو بہرحال ابھی کا دور ہے کہ آپ کو سیلف ڈیپینڈنٹ بننا ہوگا۔ ہم کو لگا کہ مودی جی بھی شاید اسی لائن پر زیادہ کام کر رہے ہیں کہ وہ ایک دم ہر معاملے میں سیلف ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو آٹا خود اپنے گھر میں جگاڑ ہو جائے، اس کے لیے وہ مشین خرید لیجئے، اور اس مشین کو گھر میں عورت مرد سب چلاوے گا، سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہیلتھ کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، تو بغیر کیے ہوئے ہیلتھ کو آپ مینٹین کرنا یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور آج کا دور ہے، بلکہ کتاب میں ہم نے ایک سینٹنس اپنے لکھا بھی ہے کہ تندرستی اگر بازار میں ملنے والی چیز ہوتی تو ایک بھی پیسہ والا آدمی مریض نظر نہیں آتا، وہ تندرستی کو پیسہ کے زور سے جا کے خرید کے بازار سے لے آتا۔ اسی سلسلے میں اپنے ایک ہم خالہ زاد بھائی کا مثال دینا چاہیں گے کہ وہ ابھی الحمدللہ ٹیچر سے ریٹائر ہو گئے، ابھی زندہ ہیں، الحمدللہ پینشن اٹھا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو طبیعت خراب ہوتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور فیس دیں گے تو ہم پرہیز کیوں کریں گے؟ ڈاکٹر کو ہم نے فیس دے دیا، ہماری ذمہ داری ختم۔ اب ڈاکٹر جو ہے وہ اب ہم کو ایسا حساب سے ہمارا ٹریٹ کرے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، تو ہم پرہیز کچھ نہیں کریں گے، تو ایسا تو خیر پاسبل نہیں ہے۔ تو اسی پر ہم نے کتاب میں اپنے لکھا بھی ایک سینٹنس جو پھر دوہرا دیں کہ تندرستی بازار میں ملنے والی چیز ہوتی تو کوئی بھی مریض، پیسہ والا آدمی مریض نظر نہیں آتا۔ اور ابھی ایک بات یہ آپ کے میڈیکل سائنس کے بارے میں ایک بات پیپر میں دیکھا کہ کسی مریض کو گیس وغیرہ کا معاملہ ہوا، اس سے تکلیف جو بڑھتے گئی تو سینہ میں گیس والے کو بہت سارے کو ہارٹ کے بیماری کا بھی شک ہونے لگتا ہے، تو اسی چکر میں یہاں جو ہے وہ اسٹنٹ لگانے کی تیاری ہو گئی۔ 4-5 لاکھ کا بل اس کو بتایا گیا کہ اتنا خرچہ ہوگا۔ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارہ کہیں ادھر ادھر کوئی، جس کو جھولا چھاپ کہہ سکتے ہیں، جھولا چھاپ ڈاکٹر کے چکر میں پڑھ کے کچھ دوا ہوا، 1-2 انجیکشن دیا، اس کا طبیعت ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ جو کام کے لیے 4-5 لاکھ کی بات ہو رہی تھی، یہاں اس کا کام
150-200 में हो गया। तो मसला ये है कि अभी जो है मेडिकल साइंस में समझिए लूट मचा हुआ है। उससे अपने आप को बचाने के लिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा हर चीज़ पर। आटा भी आपका अपने घर में तैयार हो, दूध भी आपका अपने पाला हुआ मवेशी का दूध हो, सब्ज़ी उब्जी भी कोशिश करके आप अपना उगा लीजिए। अब तो ऐसा है कि आप मकान के छत पर भी जो है अपनी ज़रूरत की लगभग सारी सब्ज़ी उगा सकते हैं। उसके बारे में सुनते हैं कि गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी भी देती है, उसमें जो खर्चा वर्चा आता है बनाने उनाने में, चौका उका बनाने उनाने में, उसमें गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है। तो उसके लिए आपको शौक़ होना चाहिए। इस शौक़ के लिए ऐसा नहीं है गोश्त खूब खाइए, लेकिन गोश्त जब भी खाइए सब्ज़ी के साथ खाइए। अभी बकरीद आने वाला है, इस सिलसिले में एक बात बताना चाहेंगे कि बकरीद का जो 3 दिन होता है ना, 10, 11, 12, 3 दिन जो होता है वो अल्लाह के तरफ से मोमिनीन की गोश्त से दावत है। गोश्त खस्सी कुर्बानी आप करते हैं, उसका गोश्त भी अल्लाह के तरफ से आप ही को खाने का हुक्म है। और बहुत ज़्यादा है तो 1/3 अपने घर में रखिए, 1/3 अपने हमसाये में जो आलिम लोग जिसका मशवरा बताते रहते हैं। तो बहरहाल मसला ये है कि गोश्त खूब खाइए, मगर सब्ज़ी सलाद के साथ। मनसलवा भी वही था, सब्ज़ी सलाद के साथ था। और अपने यहाँ मजबूरी में लोग रोटी गोश्त या भात गोश्त खाते हैं। लंदन वगैरह में तो गोश्त के साथ लोग सलाद खाता है। तो इसीलिए खूब खाया जाए, गोश्त सालन का सरदार है, लेकिन तरीके से। और एक्सरसाइज भी किया जाए। मतलब ये कि एक बड़ा अच्छा एक आदमी की बात, एक मौलाना की बात सुन रहे थे कि देख लीजिए शेर गोश्त खोर जानवर है, तो उसको गोश्त को पचाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना दौड़ना पड़ता है। अगर उसी शेर को बगैर मेहनत के गोश्त दे दिया जाए तो बीमार पड़ जाएगा। अब कहिएगा चिड़िया खाना में जो शेर वगैरह रहता है तो उसको इतना न कम खाना दिया जाता है, उसकी ज़रूरत है रोज़ाना की मान लिया 20 किलो, उसको 5 किलो दिया जाता है। तो बेचारा उसी को बैठारियों में बचा लेता है अच्छा से। तो इसलिए गोश्त खूब खाइए सब्ज़ी सलाद के साथ, एक्सरसाइज कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। तो बहुत सारा चीज़ है इसमें, दुनिया का मज़ा भी लेना है ना, दुनिया का मज़ा भी लीजिए। तो दुनिया का मज़ा में यह है ना कि अल्लाह ताला जन्नत में जो सबसे पहले मछली की कलेजी खिलावेंगे। तो बहरहाल जन्नत का मज़ा तो ये भी है। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा अपने रूटीन को सेट कीजिए और अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनिए हर चीज़ के मामले में। आटा भी आपके घर का हो, और दाल को तो आपको छीलने की ज़रूरत ही नहीं है। मसूर समूचा दाल सीज़न में आप ख़रीद लीजिए, और समूचा मसूर का दाल आप यूज़ कीजिए, पकाइए। चना समूचा हो, मूंग समूचा हो, तो मूंग मसूर का जो चना वगैरह का जो छिलका है ना, उसमें वो हार्ट की बीमारी का इलाज है। तो इसीलिए ये सब चीज़ को अपने घर में आप मेंटेन कर सकते हैं। चावल के बारे में तो पॉसिबल शायद अब नहीं है। भूरा चावल जो है उसके लिए आपको धान के सीज़न में बहुत ज़्यादा फिक्र करना पड़ेगा। उसी सीज़न में धान उन खरीदवाइए गांव देहात में, और प्लस उसको जो है कुटवाने में मिल में बड़े हल्का छटाई के साथ, जो ताकि उसकी जो लाली रहती है उसमें बची रहे। उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, लेकिन फ़िक्रमंद होने पर एक हमको भागलपुर के प्रोफेसर साहब एक बार फ़ोन किए थे हमारा आर्टिकल पढ़ने के बाद। बोले कि हकीम साहब हमने अपने गांव में जो ज़मीन में जो बटैया जिसको दिए हुए हैं उसे कहा है कि हमको चावल नहीं, हमको धाने दोगे समूचा। और उस धान से ऐसे ऐसे प्रोसेस करके हम अपना भूरा चावल हम का देख लीजिए। उसकी अहमियत समझिएगा तो उसका इंतज़ाम आपको आसान है। असल हम लोग उसकी अहमियत समझते नहीं हैं। उसका जो चावल के ऊपर का जो लाल भूसी है ना, विटामिन बी कम्प्लेक्स का, वो ख़जाना होता है। उसी से आजकल राइस ब्रान ऑयल निकाला गया है, जिस किसी ने भी निकाला है वो समझिए कि धन्यवाद का पात्र है। वो ऑयल जो है बहुत फ़ायदेमंद तेल है। तो मसला ये है कि अब सेल्फ डिपेंडेंट बनने का छोटे पैमाने से शुरू कीजिए, और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। सारा चीज़ सब्ज़ी गेहूँ, आप कहीं फ्लैट में भी रह रहे हैं ना, तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगा। 2-4 गमला तो आप अपने फ्लैट के बालकोनी में भी रख ही सकते हैं। और 1-2 अगर आप बैंगन का पेड़ और टमाटर और परवल या भिंडी वगैरह या कद्दू वगैरह लगा लीजिए, तो उम्मीद है कि आप इत्मीनान से 2-3-4 आदमी की फैमिली अच्छा से खा लेंगे। तो
बहरहाल फ़िक्र करने पर सारा चीज़ है, बेफिक्र नहीं, बेफिक्री का मामला होगा तो कुछ नहीं होगा। उसी के बारे में हम लोग अक्सर बताते हैं कि आदमी जो अल्लाह के डर से नमाज वगैरह के मामला में फ़िक्रमंद होता है तो वो हवाई जहाज़ में भी नमाज़ पढ़ लेता है। जो बेफिक्रा होता है वो मस्जिद के बगल में घर रहते हुए भी नमाज नहीं पढ़ पाता है। तो बहरहाल फ़िक्रमंदी का मामला है, अपने हेल्थ को बचाना है तो उसके लिए कुछ क्रियाक्रम करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसी तरह की कोई बात और ध्यान में हो तो ऐसा कमेंट किया जाए ना, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, कमेंट भी कीजिए, कमेंट के लिए हम फुल इजाज़त दिए हुए हैं। तो अब यह है कि उस कमेंट से हमको कुछ टॉपिक मिलेगा ना, उस टॉपिक में इंशाल्लाह हम फिर वीडियो डालेंगे हम। तो ठीक है, तब खुदा हाफिज़।